ओम शांति 2 जुलाई 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे विकारर दान देई दियो तेबे राहुर ग्रहण छाड़ी जीव। कथारे अछि दान देले ग्रहण छाड़ी जाए। तुमे विकारर दान देई दियो तेबे राहुर ग्रहण छाड़ी जीव। कथारे अछि दान देले ग्रहण छाड़ी जाए। प्रश्न वृक्षपति बाबा निजर भारतवासी पिलामानंक उपरे बृहस्पति दशा चलाइबा पाई सेमानंकु केउ स्मृति देउछंती। वृक्षपति बाबा निजर भारतवासी पिलामानंक उपरे बृहस्पति दशा चलाइबा पाई सेमानंकु केउ स्मृति देउछंती। उत्तर हे भारतवासी पिलामाने तुमर आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ थिला। तुमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थिल। मु सागर तुमे मोर संतान कामचितारे जली कला अर्थात पतित होई जाइछ। ग्रहण लागि जाइछि। एबे मु तुमको पुनर्बार गोरा करिबा पाई आसीछि। एही स्मृति रहिले बृहस्पति दशा होई जाइथाय। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। एही महिमा काहार सुनिल? बेहद्र पितांकर उच्चरु उच्च पिता परम पिता परमात्मा ही अटंती। लौकिक पितांकु तो समस्तंकर पिता कुहाजिब नाही। पिलामाने जानिछंती समस्त आत्मा मानकर पारलौकिक पिता सिए हेउछंती उच्चरु उच्च। तांकर नाम ही हेउछि शिव। नाम रूप नथिबा कौनसी जिनिस नथाए। एही समय रे समस्तंकु राहुर ग्रहण लागि जाइछि। सेथिपाई एहाकु लौहजुगी दुनिया कुहा जाउछि। अनेक प्रकारर दशा मध्य रहिछि। बृहस्पति दशा शुक्र दशा एबे तुममानक उपरे बृहस्पति दशा रहिछि। जाहांकर महिमा तुमे माने सुनिल सिए हेले उच्चरु उच्च भगवान शिव बाबा। तांकर असल नाम हेला शिव। बाकी किसम किसमर अनेक नाम रखी देइछंती किंतु प्रकृत नाम हेला शिव बाबा। बाबा बुझाउछंती मु चैतन्य बीज रूप अटे सत चित बोली कहउछंती। पुणी कहउछंती सिए सुखर सागर अटंती आनंद शांतिर सागर अटंती। सारा महिमा सेही जनकर ही अटे। भारतवासी महिमा गायन करुछंती किंतु किछि भी बुझी नाहंती। एकदम पत्थर बुद्धि होई जाइछंती। पत्थर बुद्धि किए करि देइछि? रावण। सत्य जुगरे भारतवासी पारस बुद्धि थिले। आजि ठारु 5000 वर्ष पूर्वरु एही भारत पारसपुरी थिला जेउठारे देवी देवता माने वास करुथिले। भारत ही अविनाशी खंड बोली गायन रहिछि। भारत रे ही पारस बुद्धि संपन्न देवता माने थिले। वर्तमान पत्थर बुद्धि पतित माने रहुछंती। पतित किपरि हेउछंती ताहा मध्य बाबा बुझाइछंती। द्वापर जुगरु जेतेबेले कामचितारे बसुछंती सेतेबेले कला होई जाउछंती। काम अग्नि रे समस्ते भस्म होई जाइछंती। सेथिरे मध्य विशेष करी भारत अधिक। भारत रे पारस बुद्धि संपन्न देवता मानकर राज्य थिला। ताकु विष्णुपुरी राम राज्य मध्य कुहा जाउथिला। एही कथा बाबा आसी सुनाउछंती। मिठा मिठा गेल्हा संतान माने जेतेबेले तुमे सत्य जुगरे थिल सर्वगुण संपन्न थिल। एहा तुमर महिमा अटे। सेठारे कौनसी विकार न थाए। द्वापर ठारु रावण बा 5 विकारर राज्य आरंभ होइछि। तेबे राम राज्य परिवर्तित होई रावण राज्य होई जाइछि। एबे तो भारत को ग्रहण लागि जाइछि। भारत बिल्कुल कला होई जाइछि। बृहस्पतिर दशा सबुठारु उत्तम। भारत उपरे बृहस्पतिर दशा सत्य जुगरे थिला। पुणी त्रेता जुगरे शुक्र दशा पड़िबा कारणरु 2 कला कमी गला। तेणु त्रेता को ही रौप्य जुग बोली कुहा जाए। तापरे द्वापर जुग कली जुग आसिला। सीढ़ी रे तळकु खसी खसी आसिले।
ଏବଂ ଶନି ଦଶା ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାହୁ ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଗ ଲାଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଦାନ ଦେଇଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆତ୍ମିକ ପିତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପରେ ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବିରାଟ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ। ଏହା ଭାରତର ହିଁ କାହାଣୀ ଅଟେ। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଥର ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? କାରଣ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଖଣ୍ଡ ବା ଦେଶ ନଥିଲା। ଏହି କଥା ସବୁ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜଯୋଗ କିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ଶିବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କଲାବାଲା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ହିଁ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ରାବଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ସାଥିରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବି। ମୋ ଭଳି ଗାଇଡ୍ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆନନ୍ଦର ସାଗର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସାଗର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ କାମ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସି ଜଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲ। ଏବେ କାମଚିତା ଉପରେ ବସି ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ଆସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ଆସି ବିଶେଷ କରି ଭାରତର ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସାରା ଦୁନିଆର ଗତି ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ତୁମେ ଏଠାକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରିୟ ପିତା ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରେମିକା ରୂପୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାରତରେ ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଶିବଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ ବା ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଧର୍ମ କେବେ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା, ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମ ଉପରେ ଏବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ଚଳୁଛି। ବୃକ୍ଷପତି ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋର ମାତା ପିତା, ମୁଁ ତୁମର ବାଳକ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା, ଯେବେକି ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା କଥା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଭାରତର ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଅଟେ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜର ଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଯେବେକି ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ, ବାବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା।
ଏବେ ତୁମେ ନୀଚ ପାପୀ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଅଟ, ତେବେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କିଭଳି ହୋଇଯାଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆର ଶେଷ ସମୟ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଟୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ ସେହିମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଯେଉଁମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେବେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତେବେ ସେମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବା ଦରକାର। କେତେ ଢେର ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେବାର ଅଛି। ବାବା ଆସି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିନାଶ ପରେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଥବା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଅବିନାଶୀ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 2 କଳା କମିଯାଏ ତେବେ ଶୁକ୍ର ଦଶା କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଏବଂ ତ୍ରେତାରେ ଶୁକ୍ର ଦଶା। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛ। ମଙ୍ଗଳ ଦଶା, ଶନି ଦଶା ଏବଂ ରାହୁର ଦଶା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଏହି ଓଲଟା ଦଶାଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଦଶା ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ପିତା, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ। ସେ ହିଁ ତୁମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ନକଲି ଗୁରୁ, ଯିଏକି କାହାର ବି ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ତାହା ହେଲା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏବେ ବିକାରୀ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ, ମାରପିଟ ଆଦି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଖୁନେ ନାହକ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀଙ୍କର ହତ୍ୟା। ବିନା ଦୋଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ଗୋଟିଏ ବୋମା ପକାଇବେ ଯାହାକି ତୁରନ୍ତ ସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସେହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ସମୟ ଅଟେ। ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହି କଥା କେଉଁ ପିତାଙ୍କର କହିଲେ? ଶିବ ବାବା। ସିଏ ତ ହେଲେ ନିରାକାର। ଏମିତି ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛ, ମୁଁ ଆସୁନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ପତିତ ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସତୋ ରଜୋ ତମକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ପୁରା ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁନିଆ ବିଲକୁଲ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ହେବ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଦେଖ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଧର୍ମ ଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଭାରତକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଗାୟନ କରାଯାଉଛି, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ 9 ଲକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ପରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଛୋଟ ଫୁଲର ବଗିଚା ଥିଲା। ଏବେ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖ ମୋଗଲ ଗାର୍ଡେନ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ବଗିଚା ନାହିଁ।
जंगल देख केते बड़, सत्ययुगी बगीचा मध्य बहुत छोट अटे, पुणी बढ़ी बढ़ी बड़ हो जाइथाए। एबे तो कंटार जंगल हो जाइछि। रावण आसिबा कारणरू समस्ते कंटा हो जाइछन्ति। एहा हेउछि कंटार जंगल। जदि परस्पर लड़ाई करिथांती तेबे जणे अन्य जनकु मारी देइथांती। मनुष्यଙ୍କ ଭିତରେ केते क्रोध रहिछि, माଙ୍କड़ ठारू मध्य हीन बोली कुहा जाउछि। तेबे बाबा कहुछन्ति, मोर गेल्हा संतान माने तुम उपरे एबे वृक्षपतिर दशा चलिछि। एबे दान देई दियो, तेबे तुमर ग्रहण छाड़ी जीव। संपूर्ण निर्विकारी एबे तुमको एही ठारे ही हेबाकू पड़िबो। तापरे एही शरीर को छाड़ी पुणी शिवालय स्वर्ग दुनिया रे जन्म नेब। शिवालय रे बहुत सुख मिली थाए। ताहा देवी देवता मानकर राज्य अटे। सत्ययुग को कहा जाए शिवालय, कलिजुग को कहा जाए वेश्यालय। एही वेश्यालय रावण ही स्थापन करिछि। एबे बाबा कहुछन्ति तुमको पतितरु पावन हेबार अछि। तेबे किपरि हेबो? कोन त्रिवेणी रे? गंगारे बुड़ पकाइले पावन होइजिबो? एहीपरि तो जन्म जन्मांतर करि आसिछ। कोटि कोटि मनुष्य जाई स्नान करुछन्ति। बहुत नदी नाल पोखरी आदि रहिछि। जेउठी भी पानी देखुछन्ति सेठारे जाई स्नान करुछन्ति, कारण निजको पतित मने करुछन्ति। एबे पारसनाथ बाबा तुमको पारस बुद्धि करुछन्ति। तेबे एही भली पारसनाथ पितांकु केते स्नेहरे मने पकाइबा दरकार। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, एही कंटार दुनियारू फुलर बगीचा स्वर्ग को जीवा पाई निज भितरे जेउ सबु कंटा बा विकार रहिछि सेगुडी को बाहर करिदेबाकू हेबो। पारस करिला बाला बाबांकू बड़ स्नेहरे मने पकाइबाकू हेबो। एही कंटार दुनियारू फुलर बगीचा स्वर्ग को जीवा पाई निज भितरे जेउ सबु कंटा बा विकार रहिछि सेगुडी को बाहर करिदेबाकू हेबो। पारस करिला बाला बाबांकू बड़ स्नेहरे मने पकाइबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट, एही कल्याणकारी संगम जुगरे शूद्ररु ब्राह्मण एवं ब्राह्मणरु पुनर्बार देवता हेबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। राहुर ग्रहणरु मुक्त हेबा पाई विकार गुडीकू दान देबाकू हेबो। एही कल्याणकारी संगम जुगरे शूद्ररु ब्राह्मण एवं ब्राह्मणरु पुनर्बार देवता हेबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। राहुर ग्रहणरु मुक्त हेबा पाई विकार गुडीकू दान देबाकू हेबो। वरदान, संगम जुगरे प्रत्येक कर्म कला रूपरे करुथिबा 16 कला संपन्न भव। संगम जुगरे प्रत्येक कर्म कला रूपरे करुथिबा 16 कला संपन्न भव। संगम जुगटी विशेष भावरे कर्म रूपी कला प्रदर्शन करिबार जुग अटे। जेउ मानकर प्रत्येक कर्म कला रूपरे अर्थात निखुण होइथाए सेमानकर प्रत्येक कर्मर बा गुणर गायन होइथाए। 16 कला संपन्न अर्थात जहार प्रत्येक चाली चलन संपूर्ण कला रूपरे देखा जाउथिबो। एहा ही संपूर्ण स्थितिर लक्षण। जेपरि साकार बाबांकर कथा कहिबा चालिबा इत्यादि रे विशेषता देखा जाउथिला, तेबे एहाकु मध्य कला कुहा जीव ना। उठिबा बसिबार मध्य कला, देखिबार कला, चालिबार मध्य कला थिला। सबुथिरे स्वतंत्रता एवं विशेषता थिला। तेणु एही भली निजर पितांकु अनुकरण करी 16 कला संपन्न हुओ। स्लोगान, शक्तिशाली आत्मा तांकु कुहा जीव जेउ माने तुरंत परखी नहीं निर्णय करि नियंती। शक्तिशाली आत्मा तांकु कुहाजिब जेउ माने तुरंत परखी नहीं निर्णय करि नियंती। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर।
ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ରତାର ଅଗ୍ନି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆବର୍ଜନାକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିବ। କାରଣ ପବିତ୍ରତାର ଏହି ଶକ୍ତି ମହାନ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଲଗନର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ରୂପକ ଆବର୍ଜନା ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।